নমস্কাৰ স্বাগতম এয়া হৈছে প্ৰাইম টাইম 18 ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল কলিয়াবৰত নিৰ্বাচনী ৰণদংকা বজালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শাহে বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰি কংগ্ৰেছক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কংগ্ৰেছে কেৱল অনুপ্ৰৱেশকাৰীক ৰঙা দলিচা পাৰি দিলে বিজেপি অসমৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ বিৰোধী নহয় বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য অমিত শাহৰ कभी आसाम के विकास के लिए कुछ नहीं किया। मैं आज यहां आया हूं तब राहुल बाबा आज यहां आए थे, बड़े गरज कर बोल रहे, ये हो गया वो हो गया। अरे राहुल बाबा 15 साल तक आपकी सरकार रही, आसाम के लिए आपने क्या किया? भाइयों बहनों 2004 से 14 आसाम में कांग्रेस सरकार रही, ऊपर भी मनमोहन जी की सरकार थी, नीचे भी कांग्रेस सरकार। आसाम के विकास के लिए क्या दिया? सिर्फ 1,28,000 आसाम ने देश को प्रधानमंत्री दिया और वो प्रधानमंत्री ने आसाम को सिर्फ 1,28,000 करोड़। जब हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने यही 10 साल में 14 से 24 में 9,78,000 करोड़ रुपया देने का काम किया। 1,35,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, 30,000 करोड़ से सड़क निर्माण, 95,000 करोड़ से रेलवे, 10,000 करोड़ से एयरपोर्ट, 9 मेडिकल कॉलेज, कई इंजीनियरिंग कॉलेज और लाखों करोड़ों रुपए का असम में इन्वेस्टमेंट लाने का काम हेमंत बिश्व शर्मा और नरेंद्र मोदी जी ने किया। 22,000 करोड़ का मेघालय से असम का रोड बनाया, 18,000 करोड़ से गोरखपुर नुमालीगढ़ कंट्रोल ग्रीनफील्ड रोड बनाया, भारतमाला परियोजना 443 किलोमीटर रोड बनाया, 3700 किलोमीटर ग्रामीण रास्ते बनाए, एशिया का सबसे बड़ा बोगीबील ब्रिज जिस पर रेलवे और गाड़ी दोनों जाता है, वो बनाने का काम यही समय में हुआ। ब्रह्मपुत्र नदी पर तुगरी फुलवाड़ी पर 5,000 करोड़ का ब्रिज बनाया, ढोला सगिया पुल 2,000 करोड़ का और गुवाहाटी की दोनों ओर ब्रह्मपुत्र को जोड़ने वाला 6 लेन का ब्रिज बनाने का काम हमारा चल रहा है। जलमार्ग बनाए, पर्यटन के लिए कई काम करे और मोदी जी 27,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से भारत का पहला सेमीकंडक्टर कारखाना हमारे आसाम के अंदर लेकर आए मित्रों। आसाम ইফালে হনুমান জয়ন্তীৰ দিনাই হনুমান মন্দিৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ কলিয়াবৰৰ মিছাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ পাছত মহানগৰীৰ দিছপুৰস্থিত কামেশ্বৰ নাথ হনুমান মন্দিৰত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ মন্দিৰটোত উপস্থিত হৈ হনুমানৰ আশীষ গ্ৰহণ কৰিলে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।
আজি অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে বোকাজান আৰু তিতাবৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ বোকাজান সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰতন ইংতিৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ লগতে তিতাবৰত বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰি কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰাণ কুৰ্মীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে ৰাহুল গান্ধীক সংগ দিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে জনসভাত ভাষণ প্ৰদান কৰি বিজেপি চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰাৰ লগতে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীক ভোট দি জয়যুক্ত কৰাৰ আহ্বান জনায়। असम में अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग आइडेंटिटीज हैं, अलग धर्म हैं, अलग जात के लोग रहते हैं। एक प्रकार से असम फूलों का गुलदस्ता है और उसमें हर एक आइडेंटिटी की जगह होनी चाहिए। हमारी सोच, कांग्रेस पार्टी की सोच शुरुआत से ही डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की सोच रही है। हम चाहते हैं कि पावर सचमुच में जनता के हाथ में जाए, हिंदुस्तान के कोने कोने में जाए और हर आइडेंटिटी को हिंदुस्तान के चलाने में जोड़ा जाए। दूसरे तरफ बीजेपी की विचारधारा है कि असम को, असम के आदिवासियों को, असम के सब लोगों को दिल्ली से चला जाए। यह लड़ाई चल रही है। हम कहते हैं कि आपको अपने निर्णय लेने चाहिए, इसलिए हमने आपको कॉन्स्टिट्यूशन में सहायता दिया है ये करवाने के लिए। उनकी सोच है कि आपकी जमीन, आपका जल, आपका जंगल, सारा का सारा उनके हाथों में जाए। यहां पे 244A की चर्चा हो रही है। 244A आपको पावर देता है, आपको स्ट्रेंथ देता है, आपको निर्णय लेने की अपॉर्चुनिटी देता है। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, 244A लाया कौन? 244A हम लाए क्योंकि हम जानते हैं कि आपको लोकली आपके निर्णय लेने हैं। सही बात है। आपको ना गुवाहाटी से चलाया जाए, ना दिल्ली से चलाया जाए, आपको यहीं से चलाया जाए। आपके नेता, आपके जो काउंसिल्स हैं वही आपको चलाए। तो गोटे অসম, गोटे कार्बी आंगलং আজি এনেকুৱা কিছুমান মানুহৰ হাতত ক্ষমতা যোৱা পিছত আমি সফৰ কৰি আছো। আমাৰ এডুকেশ্যন হোৱা নাই, আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নাই, আমাৰ লোকাল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ হোৱা নাই। এই কাৰণে আমি গোটেইবোৰ বিৰোধী দল, কংগ্ৰেছ দল, ৰাইজৰ দল, অসম জাতীয় পৰিষদ দল, APHLC দল, CPM দল, CPIML দল, আমি সকলে একত্ৰিত হৈছো, ইউনাইটেড হৈছো নতুন বৰ অসমৰ বাবে, নতুন কাৰ্বি আংলঙৰ বাবে। যি নতুন কাৰ্বি আংলঙত, যি নতুন বৰ অসমত ক্ষমতা আপোনালোকৰ ওচৰত থাকিব। যি নতুন কাৰ্বি আংলঙত লোকাল ইণ্ডাষ্ট্ৰিক আমি বেছি অপৰচুনিটি দিম। আপোনালোকৰ লোকাল বাঁহৰ বেম্বু ইণ্ডাষ্ট্ৰিক আমি বেছি গুৰুত্ব দিম। এনেকুৱা নতুন কাৰ্বি আংলং, নতুন বৰ অসম য'ত কাৰাপ্ট চৰকাৰী বিষয়াসকল আমি লগে লগে তেওঁৰ ওপৰত এনকুৱাৰী বহাম।
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অভিযোগৰ পাছতে বিতৰ্কলৈ আহিছে মধ্য গুৱাহাটীৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী কুংকি চৌধুৰী। প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ মাতৃৰ বিৰুদ্ধে চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি দলটোৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈক প্ৰত্যাহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। গুৱাহাটীত কুংকি চৌধুৰীক টিকট দিয়াক লৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈক তীব্ৰ কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। মই লুৰিণজ্যোতি গগৈক প্ৰত্যাহ্বান জনাম। কুংকি চৌধুৰীৰ মাতৃৰ বিৰুদ্ধে চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ প্ৰত্যাখ্যান কৰিবলৈ লুৰিণজ্যোতিক প্ৰত্যাহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী কুংকি চৌধুৰীৰ মাতৃক দেশ বিৰোধী আৰু সনাতনী হিন্দুৰ বিৰোধী আখ্যা দি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। কুংকি চৌধুৰীৰ মাতৃ সুজাতা গুৰুং চৌধুৰীয়ে মুকলিকৈ গোমাংস ভক্ষণ কৰি সামাজিক মাধ্যমত ফটো দিয়ে। সুজাতা গুৰুং চৌধুৰীয়ে গোমাংস ভক্ষণ কৰি সনাতনীক প্ৰত্যাহ্বান জনায়। কুংকি চৌধুৰী বুলি এগৰাকী মহিলাক এজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিছে। কুংকি চৌধুৰীৰ মা হৈছে সুজাতা গুৰুং চৌধুৰী। তেওঁ হৈছে ছিকিমৰ মহিলা। এই যে সুজাতা গুৰুং চৌধুৰী, তেওঁ ইনষ্টাগ্ৰামত কেইবাখনো ফটো দিছে গৰুৰ মাংস খাই। মই এখন ফটো আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছো। এইটো হৈছে কুংকি চৌধুৰীৰ মা সুজাতা গুৰুং চৌধুৰী। এই গৰুৰ মাংসৰ পিচটো লৈ তেওঁ গৰুৰ মাংস খাই তেওঁ আমাৰ সনাতনী লোকক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে। কুংকি চৌধুৰীৰ মাতৃয়ে হিন্দু সনাতনী সংস্কৃতিৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ওপৰত মোৰ কোনো আস্থা নাই বুলি মুকলিকৈ মন্তব্য কৰে। তেওঁ কৃষ্ণৰ ওপৰত কৈছিল যে ভগৱান কৃষ্ণৰ ওপৰত মোৰ কোনো আস্থা নাই। সমান্তৰালকৈ দেশ বিৰোধী শক্তিক সুজাতা গুৰুং চৌধুৰীয়ে মুকলি সমৰ্থন কৰাৰ অভিযোগ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য। চিকেন নেকক অসমৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰাৰ হুংকাৰ দিয়া চৈতানক সমৰ্থন কৰে সুজাতা গুৰুং চৌধুৰীয়ে। চাৰ্জিল ইমাম আৰু উমৰ খালিদক মুকলিকৈ সমৰ্থন কৰে সুজাতা গুৰুং চৌধুৰীয়ে। তেওঁ অসমক বিচ্ছিন্ন কৰিব বিচৰা উমৰ খালিদক সামাজিক মাধ্যমত ফলো কৰে, জেলত থকাৰ কাৰণে দুখ প্ৰকাশ কৰে। চিকেন নেক কাটি দিয়াৰ ধমকি দিছিলে চাৰ্জিল ইলাম আৰু উমৰ খালিদ বুলি দুজন, মই চৈতান বুলিয়ে কম, জেলত আছে বৰ্তমান। এই গোটেই পাৰ্টিটো এই সুজাতা গুৰুং চৌধুৰী তেওঁৰ ফেচবুকত অপেনলি উমৰ খালিদ আৰু চাৰ্জিল ইমামক তেওঁ সমৰ্থন জনাইছে যে ভাৰতৰ পৰা চিকেন নেকটো কাটি দিয়াটো কোনো ভুল কথা নহয়। একেদৰে চিৰবৈৰী দেশ পাকিস্তান আমাৰ শত্ৰু হয় জানো বুলি প্ৰশ্ন কৰে সুজাতা গুৰুং চৌধুৰীয়ে। এই কুংকি চৌধুৰীৰ মাক সুজাতা গুৰুং চৌধুৰীয়ে কৈছিল, আমি পাকিস্তানক ৰাজনৈতিক সাধাৰণ কথোপকথনত শত্ৰু হিচাপে ৰাখিছো, কিন্তু তেওঁলোক আচলতে শত্ৰু হয় নেকি? শ্বহীদৰ কেঁচাতে জড়িত থকা অসম জাতীয় পৰিষদৰ দৰে দলৰ পৰা লুৰিণে এনে এগৰাকী মহিলাৰ কন্যাক টিকট দিছে বুলি কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে অসম জাতীয় পৰিষদৰ যিখন মঞ্চ য'ত শ্বহীদৰ কেঁচা তেজ জড়িত হৈ আছে, সেইখন মঞ্চৰ পৰা এনেকুৱা এগৰাকী ছোৱালীক টিকট দিছে যোনে ভগৱান কৃষ্ণক সমালোচনা কৰিছে, গৰুৰ মাংস অপেনলি খাই ইনষ্টাগ্ৰামত ফটো দিছে আৰু চাৰ্জিল ইলাম উমৰ খালিদক ছাপোৰ্ট কৰিছে আৰু কৈছে পাকিস্তান আমাৰ এনিমি ৰাষ্ট্ৰ নহয়। এইজনে হৈছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ। মধ্য গুৱাহাটীৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী কুংকি চৌধুৰীৰ মাতৃৰ বিৰুদ্ধে এনেবোৰ চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি লুৰিণজ্যোতি গগৈক তীব্ৰ কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। বিধায়ক হোৱা আৰু বিয়া পতাই লুৰিণজ্যোতিৰ লক্ষ্য। জাতি মাটি ভীতিৰ প্ৰতি লুৰিণজ্যোতিৰ নাই কোনো মৰম। লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে প্ৰিয়ংকা গান্ধীক কিয় মাতিবলগীয়া হয়? তাৰ মানে MLA হোৱা আৰু MLA হৈ কোনোবা এগৰাকীক বিয়া কৰোৱা, এইটোৱে মোৰ জীৱনৰ আজি আল্টিমেট লক্ষ্য।
তাৰ বাদে মোৰ জাতি মাটি ভেটিৰ প্ৰতি কোনো মৰম নাই কুংকি চৌধুৰীৰ মাতৃৰ বিৰুদ্ধে কোৱা কথাখিনি প্ৰত্যাখ্যান কৰিবলৈ লুৰিণজ্যোতিক প্ৰত্যাহ্বানো জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মই লুৰিণজ্যোতি গগৈক প্ৰত্যাহ্বান জনাম কুংকি চৌধুৰীৰ মাকৰ বিষয়ে মই কোৱা কথাখিনি তেওঁ প্ৰত্যাখ্যান কৰক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই গুৰুতৰ অভিযোগ তথা প্ৰত্যাহ্বান এতিয়া কিদৰে গ্ৰহণ কৰিব লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে তাৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিব ৰাজ্যবাসীয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ইফালে মাতৃৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তোলা চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে মধ্য গুৱাহাটীৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী কুংকি চৌধুৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অলপ আগতে মই গম পালো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মিডিয়া ইণ্টাৰেকশ্যনত মোৰ আৰু মোৰ মাৰ এগেইনষ্টত কিছুমান এলিগেশ্যনছ আনিছে যিবোৰ সম্পূৰ্ণ ভুল ইয়াৰ পৰাই গম পায় যে তেওঁলোকে মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিত নিজৰ পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিছে মই ৰাজনীতিত অহা মাত্ৰ 15 দিন হৈছে আৰু ইমান কম সময়ত মোক মধ্য গুৱাহাটীবাসী ৰাইজ আৰু অসমবাসীয়ে যি মৰম দিছে সেয়াই দেখিয়ে তেওঁলোকে ভয় খাইছে কিন্তু তেওঁ নিজৰ মুখত মোৰ নামটো লোৱাৰ পাছত গোটেই ভাৰতবাসীয়ে গম পাব যে কুংকি চৌধুৰী কোন পুনৰ এবাৰ আপোনাক ধন্যবাদ বদৰুদ্দিন আজমলক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ অসমত আছাদুদ্দিন ওৱেইচি সংখ্যালঘু ভোটাৰক টাৰ্গেট কৰি অসমৰ সংখ্যালঘু প্ৰধান সমষ্টিত AIM-IMৰ মুৰব্বীজনে চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনত AIUDFৰ হৈ মুঠ 9টা বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰচাৰ চলাব আছাদুদ্দিন ওৱেইচিয়ে অসমত ওৱেইচি সংখ্যালঘু ভোটাৰক টাৰ্গেট কৰি অসমত ওৱেইচিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ 26ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত AIUDFক সমৰ্থন AIM-IMৰ आज AIUDF से दुश्मनी क्यों की जा रही है उनका मकसद एक ही है कि आसाम के 30% मुसलमानों को यतीम और लाचार बना के रख दिया जाए सच्चाई यही है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों पिछले 65-70 साल से आसाम के मुस्लिम अक़लियत पर जुल्म किया जा रहा है AIUDFক সমৰ্থন জনাই অসমত প্ৰথমবাৰলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামিছে AIM-IMৰ প্ৰধান আছাদুদ্দিন ওৱেইচি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমত উপস্থিত হোৱা আছাদুদ্দিন ওৱেইচিয়ে AIUDFৰ হৈ মুঠ 9টা বিধানসভা সমষ্টিত চলায় প্ৰচাৰ বৃহস্পতিবাৰে ওৱেইচিয়ে প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি অংশ ললে ৰাজ্যৰ 5 সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী সভাত ওৱেইচিৰ মতে অসমত এতিয়া ঘৃণাৰ ৰাজনীতি চলিছে বিৰোধী দুৰ্বল বাবেই চৰকাৰে ঘৃণাৰ ৰাজনীতি বিয়পাইছে ৰাজ্যখনত সেই বদৰুদ্দিন আজমলক সমৰ্থন জনাই অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে আছাদুদ্দিন ওৱেইচিয়ে 5 मरतबा मिनिस्टर थे कांग्रेस के लोगों एक काम बता दो जो तकीबुल साहब ने किया इस विधानसभा में एक काम बताओ ताला चाबी पर बटन दबेगा और हम हेमंत बिस्व शर्मा से कह रहे कि तुम मियां को डरा सकते मगर हम डरने वाले नहीं हैं तुम हमारी कमर तोड़ना चाहते हेमंत साहब आप हमारी जान ले लो बोलो कहां पर आओ गोली कहां मारते बताओ मैं मरने तैयार हूं বৃহস্পতিবাৰে পাকা বেটবাৰী দলগাঁও ঢিং লাহৰীঘাট ৰূপহীহাট সামগুৰি আৰু বিনাকান্দিত AIUDFৰ হৈ ওৱেইচিয়ে চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ শুকুৰবাৰে পূব গোৱালপাৰা ধুবুৰী চেঙা মন্দিৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব AIM-IMৰ প্ৰধান আছাদুদ্দিন ওৱেইচিয়ে ওৱেইচিৰ দলটোৱে বিহাৰ নিৰ্বাচনত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছিল AIM-IMৰ প্ৰধান হিচাপে ওৱেইচিৰ আছে বৃহৎ ফলোৱাৰ্ছ যাৰ বাবে সংখ্যালঘু ভোটাৰক টাৰ্গেট কৰি ওৱেইচিয়ে অসমত চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট নিৰ্বাচনমুখৰ ৰাজ্যত শাসক বিৰোধীৰ মুখচুপতি ৰাজ্যৰ সমস্যালৈ আওকাণ কৰি নিৰ্বাচনী বতৰণি পাৰ হ'বলৈ পৰস্পৰৰ সমালোচনাত ব্যস্ত শাসক বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থী
অসমত প্ৰিয়ংকা ৰাহুলৰ প্ৰচাৰ অভিযান ফ্লপ শ্ব'ত পৰিণত হোৱা বুলি কটাক্ষ কৰিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। নিৰ্বাচনলৈ মাজত ৬টা দিন তুংগত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ জমি উঠিছে শাসক বিৰোধীৰ মুখ চুপতি আৰম্ভ হৈছে আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণৰ জোৱাৰ ক'ৰবাত বিৰোধীৰ সমালোচনা চৰকাৰক এইবাৰ অসমৰ নিৰ্বাচন হ'ল অসমৰ ৰাজনীতি পৰিষ্কাৰ কৰা বহুত লেতেৰা হৈ গ'ল বহুত নিম্ন স্তৰলৈ গুচি গ'ল এতিয়া অসমৰ জনসাধাৰণ এনে ধৰণৰ স্বেচ্ছাচাৰী ফাচিষ্ট শাসন আৰু সহ্য নকৰে ক'ৰবাত শাসকীয় নেতা মন্ত্ৰীৰ বিৰোধীক তোলা ধুনা বৃহস্পতিবাৰে কাৰ্বি আংলঙত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই কংগ্ৰেছক কটাক্ষ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে অসমলৈ অহা ৰাহুল গান্ধীক আঙুলি টুৱাই মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ক'লে ৰাহুল গান্ধী প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ এতিয়া ফ্লপ শ্ব' ৰাহুল গান্ধী য'ত আহিছে তাতে বেয়া হৈছে কালি প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীয়া য'ত আহিলে মানুহ একেবাৰে নহ'ল ফ্লপ শ্ব' হ'ল উল্টাই কংগ্ৰেছৰ বেয়া হ'ল বা তেওঁলোকৰ মহাজোঁটৰ বেয়া হ'ল কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ক'লে বিৰোধীক ভোট দিয়া মানেই ভোট নষ্ট কৰা কি বুলি কৈছে ভোট বিচাৰতে কি কৰিলি বুলি কৈছে একতো কৰি দিব নোৱাৰে গতিকে ভোটটো নষ্ট নকৰিব মানসত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ কংগ্ৰেছক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ক'লে নিৰ্বাচনৰ পিছতে গৌৰৱ গগৈ ইংলেণ্ডলৈ যাব লাগিব যে গৌৰৱ খুব কম দিনৰ ভিতৰত ইংলেণ্ডলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ পৰিয়ালৰ তিনিটা তাত গতিকে তেওঁ কোনোবা দিনা ইংলেণ্ডলৈকে যাব বা পাকিস্তানলৈকে যাব গতিকে বাকী ক'ত আহে নাজানো কিন্তু ইংলেণ্ড বা পাকিস্তানলৈ যাব বিৰোধীৰ সমালোচনাত মুখৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অসমত অবৈধ বাংলাদেশী সংস্থাপনৰ মূলতে কংগ্ৰেছ বুলি কটাক্ষ সোণোৱালৰ বৃহস্পতিবাৰে নাহৰকটীয়া তৰংগ গগৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই কংগ্ৰেছক তীব্ৰ সমালোচনা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ কংগ্ৰেছ দলটোৱে অসমীয়া জাতিৰ বাবে কিমান অন্যায় কৰিলে আইননীতি আইন আনিছিল আইননীতি আইনখন কেৱল অসমত বাবে জাপি দিছিল আৰু অসমত জাপি দিছিল এইবাবে যাতে অবৈধ বাংলাদেশী বিদেশী ৰখাম দিব পাৰে ইফালে AIUDFক বিজেপিৰ এজেণ্ট আখ্যা দি আমিনুল ইছলামৰ দুৰ্গত জোকাৰণি তুলিছে নুৰুল হুদাই হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজৰ উপস্থিতিত কংগ্ৰেছ বিধায়ক নুৰুল হুদাই ক'লে AIUDF এটা চান্দাজীৱী দল ধৰ্মৰ নামত ৰাজনীতি কৰা দলটোৱে আচলতে কাৰ স্বাৰ্থত কাম কৰে তাক লৈ ৰাজহুৱা মঞ্চত প্ৰশ্ন কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী নুৰুল হুদাৰ AIUDFটো কি AIUDF সকলো সময়তে যে বিজেপিক সহায় কৰি আছে এই কথাৰ সৰ্বজন বিদিত সকলোৱে জানে এই AIUDFটো নাইয়ে শূন্য আজি AIUDF ক'ত আছে AIUDFৰ MLA কোনবা কংগ্ৰেছত আহিছে কোনবা এজিবিলৈ গৈছে AIUDF শেষ চৰকাৰৰ আঁচনিলৈ কংগ্ৰেছক ভোট দিব আমি মানি নলওঁ বৰছলা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ঋতুবৰণ শৰ্মাৰ উপস্থিতিত বৰছলাত সংখ্যালঘু মুছলমান অঞ্চলত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত বিজেপি নেতাৰ এই মন্তব্য আমার ভোট দিবা না আমি ভিটামিন দিছি আমার পিছনে চাকু মারবা তোমার চাকু চাকু থাকবো না এবার একটা স্কিপ থাকবো না আনহাতে শ্ৰীভূমিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মন্ত্ৰী কৃষ্ণেন্দু পালে কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি ক'লে কংগ্ৰেছ নেতাই বিধায়ক নিৰ্বাচিত হোৱাৰ লগে লগে ৰাইজক সেৱা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে মাটি দখল কৰি ৰবৰ বাগিচাৰ মালিক হৈ পৰে যিমানেই নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপিছে ভোটাৰৰ মন জয় কৰিবলৈ সিমানেই যেন মুখ চুপতি বাঢ়িছে নেতাৰ ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আম আদমি পাৰ্টীয়ে ৰাজ্যসভাৰ উপদলপতিৰ পদৰ পৰা আঁতৰালে দলটোৰ অন্যতম মুখপাত্ৰ তথা সাংসদ ৰাঘৱ চাড্ডাক ৰাঘৱ চাড্ডাক উপদলপতি পদৰ পৰা আঁতৰাবলৈ আম আদমি পাৰ্টীয়ে ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষলৈ এক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ৰাঘৱ চাড্ডাৰ পৰিৱৰ্তে এই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হয় দলটোৰ জ্যেষ্ঠ নেতা অশোক মিত্তলক কেৱল পদৰ পৰাই নহয় দলটোৱে ৰাজ্যসভাত ৰাঘৱ চাড্ডাক আবণ্টন দিয়া ভাষণৰ সময়ও সীমিত কৰিবলৈ জনাইছে অনুৰোধ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছত দলৰ ভিতৰচোৱাত চলা এই সাল সলনিয়ে এতিয়া দেশৰ ৰাজনীতিত চৰ্চা লাভ কৰিছে
অৱশ্যে দলটোৱে ইয়াক এক নিয়মীয়া প্ৰক্ৰিয়া বুলি অভিহিত কৰিছে যদিও ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলৰ মতে ইয়াৰ আঁৰত অন্য সমীকৰণো থাকিব পাৰে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে ৰাজ্যৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ আৰু তেজপুৰৰ অগপ প্ৰাৰ্থী পৃথ্বীৰাজ ৰাভাৰ বাকযুদ্ধ। তেজপুৰত অলক নাথৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি পৃথ্বীৰাজ ৰাভাক কটু বাক্যৰে সমালোচনা কৰিলে অখিল গগৈয়ে। পৃথ্বীৰাজ ৰাভাৰ সেই পুৰণি বাক্যটো যে দ্য থাৰ্ড ক্লাছ সন অফ এ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ মেন। পৃথ্বীৰাজ ৰাভা থাৰ্ড ক্লাছ সন অফ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ চিটিজেন। পৃথ্বীৰাজ ৰাভাৰ সেই পুৰণি বাক্যটো যে দ্য থাৰ্ড ক্লাছ সন অফ এ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ মেন। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ কলাগুৰুৰ পুত্ৰক থাৰ্ড ক্লাছ ভাষাৰে আক্ৰমণ অখিল গগৈৰ। তেজপুৰত অলোক নাথৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি অগপ প্ৰাৰ্থী পৃথ্বীৰাজ ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে তৰ্জন গৰ্জন অখিল গগৈৰ। পৃথ্বীৰাজ ৰাভাক প্ৰথম শ্ৰেণীৰ নাগৰিকৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পুত্ৰ আখ্যা দিয়াতে ক্ষান্ত নাথাকিল অখিল। অখিলৰ ভাষাত বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ অকৰ্মণ্য অলগদ্ধ। সেইকাৰণে পৃথ্বীৰাজ ৰাভাৰ সেই পুৰণি বাক্যটো যে দ্য থাৰ্ড ক্লাছ সন অফ এ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ মেন, সেই তৃতীয় শ্ৰেণীৰ সেই পুত্ৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পিতৃৰ বিষ্ণু ৰাভাৰ পুত্ৰ অলগদ্ধ অকৰ্মণ্য RSSৰ হাফ পেণ্ট পিন্ধা সেই আপোনাৰ পৃথ্বীৰাজ ৰাভাক পৰাজিত কৰিবৰ কাৰণে, পৃথ্বীৰাজ ৰাভাক সলাবৰ কাৰণে সমগ্ৰ তেজপুৰৰ ৰাইজ যেতিয়া উবুৰি খাই পৰিছে। অখিলৰ মন্তব্যৰ পিছতে উভতি ধৰিলে বিধায়কে। এনে মন্তব্যক নিৰ্লজ্জ আখ্যা দি অখিল গগৈক ছাগলীৰে ৰিজালে অগপ প্ৰাৰ্থী পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই। প্ৰথম শ্ৰেণীৰ বাপেকৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পুতেক নিৰ্লজ্জ কথা ক'বলৈ নাপায়। মানুহে অসমীয়া মানুহে কয় ছাগলীয়ে নাখায় কি পাগলীয়ে নকয় কি। আমি কম ছাগলীয়ে নাখায় কি অখিলে নকয় কি। পৃথ্বীৰাজ ৰাভাৰ সুৰতে সুৰ মিলালে অগপ সভাপতি অতুল বৰাই। মানে এটা কথা আছে নহয়, পাগলে নকয় কি ছাগলে নাখায় কি, কথাটো তেনেকুৱাই। অখিল গগৈ কথাৰ আৰু কিমান উত্তৰ দিম। অকৰ্মণ্য অলগদ্ধ হৈ ৩৩ বছৰে চৰকাৰী চাকৰি কেনেকৈ কৰিলে বুলি অখিল গগৈক ওলটাই প্ৰশ্ন পৃথ্বীৰাজ ৰাভাৰ। আৰু অলগদ্ধ অকৰ্মণ্য কৈছে। মই অলগদ্ধ অকৰ্মণ্য ৩৩ বছৰ মই চাকৰি কৰি আহিছোঁ, কোনোদিন এক্সপ্লেনেশ্যন মই কোৱা নাই, কোনোদিন চাকৰিৰ পৰা মই বৰখাস্ত হোৱা নাই। তেওঁৰ নিচিনা মানুহ, তেওঁহে অলগদ্ধ। নিশা শাসকীয় পক্ষৰ নেতাৰ সৈতে মিতিৰালি পাতি দিনত অখিলে বিপৰীত স্থিতি লোৱাৰো অভিযোগ পৃথ্বীৰাজ ৰাভাৰ। ৰাতি হলে ৰুলিং পাৰ্টি তাত যাব, দিনত হলে ছাগলী নিচিনা পক 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 বকিব। তাতকৈ অসভ্য ৰাজনীতিবিদ আছে নেকি? এইবিলাক অসভ্য ৰাজনীতিবিদ তেজপুৰত নচলিব, অসমত নচলিব। বৃহস্পতিবাৰে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী অলোক নাথৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি অখিল গগৈয়ে দিয়া ভাষ্যক লৈ এতিয়া তোলপাৰ লাগিছে তেজপুৰত। ইমান দিনে তেজপুৰৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰাৰ্থী দুগৰাকীয়ে সৌজন্যতা বজাই ৰাখি চলোৱা প্ৰচাৰত বৃহস্পতিবাৰে পানী ঘোলা কৰিলে অখিল গগৈয়ে। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এতিয়া তুংগত উঠিছে ইস্তাহাৰৰ ৰাজনীতি। এইবাৰ 18টা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে নিজৰ নিৰ্বাচনী সংকল্প পত্ৰ মুকলি কৰিছে আঞ্চলিক শক্তি অসম গণ পৰিষদে। সুৰক্ষিত, সমৃদ্ধিশালী আৰু বিকশিত অসম গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে এইবাৰ নিৰ্বাচনী ৰণত নামিব অসম গণ পৰিষদ। দলটোৱে তেওঁলোকৰ ইস্তাহাৰত আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিছে অসম চুক্তিৰ ওপৰত। অগপৰ স্পষ্ট প্ৰতিশ্ৰুতি, অসম চুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা আখৰে আখৰে ৰূপায়ণ কৰা হ'ব। ইয়াৰ লগতে ৰাজ্যৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ দলটোৱে বিশেষ পৰিকল্পনা হাতত লৈছে। তদুপৰি জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ নামত এটা অত্যাধুনিক সাংস্কৃতিক গৱেষণা কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে দলটোৱে। ৰাজ্যৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী উভয় খণ্ডতে নিয়োগৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ গেৰাণ্টিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ইস্তাহাৰত। কৃষি খণ্ডত বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন অনাৰ লগতে ৰাজ্যৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ স্বাস্থ্য খণ্ডৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নত গুৰুত্ব দিছে অগপই। অসমৰ চিৰস্থায়ী বান সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰূপে ঘোষণা কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক জোৰদাৰ আহ্বান জনাব অগপই। অসম গণ পৰিষদৰ নেতৃত্বই জনোৱা মতে এই সংকল্প পত্ৰৰ মাধ্যমেৰেই তেওঁলোক এইবাৰ ভোটাৰ ৰাইজৰ কাষলৈ যাব। অসম চুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা ৰূপায়ণৰ জৰিয়তে অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণৰ সামাজিক
ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰা আৰু সাংবিধানিক ৰক্ষা কৱচৰ জৰিয়তে খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ ভাষিক সাংস্কৃতিক সুৰক্ষা তথা বিকাশ নিশ্চিত কৰা খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণক ভূমিৰ অধিকাৰ প্ৰদানৰ বিষয়টো সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যকৰী কৰাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ কেৱল চৰকাৰী খণ্ডতে নহয় বেচৰকাৰী খণ্ডতো নিয়োগৰ নতুন সুযোগ সৃষ্টি ৰাজ্যখনত স্থানীয় সম্পদৰ ভিত্তিত উদ্যোগ স্থাপনৰ জৰিয়তে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য আদিৰ জৰিয়তে কৰ্মসংস্থাপনত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ বাবে সুস্থ নীতি উদ্ভাৱন আৰু ৰূপায়ণত অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান কৰি এখন সমৃদ্ধিশালী আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম গঢ়াত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব কৃষি অসমৰ চালিকা শক্তি যিয়ে ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনীতি আৰু জীৱিকাৰ অপাৰ শক্তি সম্ভাৱনা কঢ়িয়াই আনিছে কৃষিখণ্ডৰ অপৰিসীম উদ্ভাৱনক হৃদয়ংগম কৰি কৃষি আৰু আনুষংগিক খণ্ডত বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ উদ্ভাৱনীয়মূলক নীতি আৰু দূৰদৰ্শী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব ৰাজ্যখনৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বজাৰ সৃষ্টিৰ জৰিয়তে স্থানীয় উৎপাদকসকলক উৎসাহিত কৰিবলৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব